ضمیر زندہ رکھ کبیر زندہ رکھ سلطان بھی بن جائے زندگی میں مگر دل میں فقیر زندہ رکھ حوصلوں کے ترکش میں کوششوں کے وہ تیر زندہ رکھ ہار جا چاہے زندگی میں سب کچھ مگر جیتنے کی امید زندہ رکھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں شاہ غلام نبی معصوم مداری آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بھارت کی جنگ آزادی۔ تو ناظرین اکرام، آزادی کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن و فکر میں ہندوستان کا وہ نقشہ گردش کرنے لگتا ہے جس کی یاد آتے ہی ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ وہ مصیبتوں کے پہاڑ ہم پر ٹوٹے تھے، وہ قید و بند کی صحبتیں، وہ لوٹ ماری، وہ خون خرابہ، وہ بے گناہ دیش واسیوں کو پھانسی پر چڑھا دینا، ایک ایسا ظلم ماحول جس کی یاد آتے ہی ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایسے ظلم ماحول سے نکلنا کافی مشکل تھا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا جس نے ان ظالموں کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ ہمارے ملک کے جانباز سپاہی کھڑے ہوئے جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر ان فرنگیوں کو ہمارا ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، اور انہی مجاہدین وطن میں کچھ نام ایسے بھی ہیں جنہیں تاریخ آج مٹا دینا چاہتی ہے۔ انہی ناموں میں سے ایک نام فقیر حضرت بابا مجنوں شاہ ملنگ مداری عرف سید ابو طالب عرف برہان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت مجنوں شاہ ملنگ کو آزادی جنگ کا پہلا ہیرو مانا جاتا ہے۔ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج سے آزادی ہند کے لیے سب سے پہلے جنگ لڑی، جو اتہاس کے سنہرے پنوں پر درج ہے۔ لیکن یہ بہت ہی کم لوگوں کو معلومات ہے کہ سن 1857 سے پہلے بھی ایک جنگ آزادی لڑی گئی تھی۔ یہ لڑائی نہ تو ہتھیار بند نوجوانوں نے لڑی تھی اور نہ ہی زندہ رہنے کے لیے روزمرہ کی ضرورتوں کے لیے سنگھرش کرنے والے عام لوگوں نے، بلکہ یہ لڑائی لڑی تھی فقیروں اور سنیاسیوں نے۔ ان فقیروں میں ایک بے حد مقبول نام تھا بابا مجنوں شاہ مداری کا۔ آگے چل کر اس بغاوت میں بابا بھوانی پاٹک نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ بابا بھوانی پاٹک صاحبہ پنتھ کے سنیاسیوں کے رہنما تھے۔ اس عظیم تحریک کے سب سے بڑے قائد بابا مجنوں شاہ تھے، مگر ان کے خلیفہ موسیٰ شاہ مداری، چراغ علی شاہ مداری، نور محمد مداری، رمضان علی شاہ مداری، ظہور شاہ مداری، شبھان علی شاہ مداری، امی شاہ مداری، نیکو شاہ مداری، بدو شاہ مداری، امام شاہ مداری، فرگل شاہ مداری، متی اللہ مداری، میمن سنگھ بھوانی پاٹھک، کرپاناتھ پیتامبر وغیرہ نے 40-45 برس تک اس تحریک آزادی کو چلایا تھا۔ یہ مجاہد وطن لوگوں کو گاؤں گاؤں جا کر فرنگیوں کے خلاف اکسایا کرتے تھے۔ مجنوں شاہ ایک زبردست تنظیم صلاحیت کے مالک تھے۔ انہوں نے میٹ نیچی کی فوج کے دانت کٹھے کر دیے تھے۔ سن 1722 عیسوی میں اس کو ہرایا اور سن 1769 عیسوی میں کمانڈر قید کو مات دے کر اس کا سر قلم کر دیا تھا۔ سن 1771 عیسوی میں مجنوں شاہ نے مستان گڑھ کے قلعے میں مورچہ بندی کر کے انگریز لیفٹیننٹ ٹریلر کی فوج کے چھکے چھڑا دیے تھے، اور پھر آپ باہر نکل گئے، جہاں کسانوں اور دستکاروں کا گروہ مجنوں شاہ کے قبیلوں میں شامل ہو گیا۔ شامل ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ کسانوں اور دستکاروں کو اپنا مال انگریزوں کی سستی ریٹوں پر بیچنا پڑتا تھا، وہ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے دوارا طے کیے گئے داموں پر، اور جب کسان کسی اور سے اپنے مال کا سودا کرتا تو اسے چابک سے مارا جاتا تھا اور سزا دی جاتی تھی۔ بابا مجنوں شاہ نے
नाटूर की रानी को अपने साथ आने को कहा, लेकिन फिरंगियों के डर से नाटूर की रानी ने बाबा मजनू शाह की मुहिम में शामिल होने से इनकार कर दिया और फिर 14 नवंबर सन 1776 ईस्वी को फिरंगियों को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर फिरंगियों ने फकीरों और सन्यासियों के बीच मजहबी इख्तिलाफ पैदा कर दिए, जिसके नतीजे में बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ नामक नोवेल सामने आया, जिसमें मजनू शाह और उनके दीवानों को बर्बरियत का पैकर बताकर अंग्रेजों से मोहब्बत और मुसलमानों से नफरत का खुल्लम खुल्ला इजहार किया गया। इख्तिलाफात इतने बड़े कि बाबा मजनू शाह की तहरीर मांद पड़ने लगी और संगीन खतरात पैदा हो गए थे। हमवतनों के इख्तिलाफात को दूर करने के लिए और इत्तेहाद को दोबारा कायम करने के लिए मजनू शाह ने बंगाल और जमालपुर का दौरा किया था और कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर चल दिए। आपने छापामार तकनीक का मुजाहिरा पेश किया और एक बार फिर सन 1786 ईस्वी में जिला बगोरा के एक गांव में आपने छापामार तकनीक का मुजाहिरा करते हुए अपने साथियों के साथ लेफ्टिनेंट परिनाम की फौज पर इतना जबरदस्त हमला किया कि अंग्रेजों के पांव उखड़ गए और इसी जंग में मजनू शाह शदीद तौर पर घायल हुए और जख्मों से चूर आपने मकनपुर शरीफ की तरफ रवानगी कर दी। जब आप मकनपुर शरीफ पहुंचे तो क्या देखते हैं कि अंग्रेज वहां के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। आप शदीद जख्मी होने के बावजूद आपने फिरंगियों के गिरोह के सरगना मैक्सवेल ब्रदर्स के एक भाई पीटर मैक्सवेल को मौत के घाट उतार दिया और जब ये खबर अंग्रेजों को लगी तो इन फिरंगियों ने हजरत रुहुदुल आलम मियां जाफरी, नत्ता मियां जाफरी और उनके साथियों को लाइन में खड़ा कर गोलियों से छन्नी कर दिया। उस वक्त आप बाबा मजनू शाह को मुजाहिदे आलम मियां जाफरी की सरपरस्ती हासिल थी, इसलिए आप इस बार भी बच निकले, लेकिन शदीद जख्म की वजह से आप सन 1786 ईस्वी में शहीद हो गए। बाद में आपके मुरीदों खलीफाओं ने जंग जारी रखी। इनमें से हजरत मूसा शाह मलंग, देवी चौधरानी वगैरह ने फिरंगियों पर हमले की शिद्दत पैदा कर दी। इधर खाने आलम मियां जाफरी और मुजाहिदे आज़ादी पेशवा बाजीराव के दरमियान होने वाली खतो खिताबात की खबर जब फिरंगियों के कानों तक पहुंची तो सन 1817 ईस्वी में खाने आलम मियां जाफरी साहब की हवेली को निस्त नाबूद कर दिया गया और आपके घर के 26 लोगों को फांसी दे दी गई। इस अचानक हमले में खाने आलम मियां जाफरी साहब जख्मी हुए और घोड़े पर सवार होकर आपने अपने अजीज दोस्त पहले पेशवा बाजीराव के पास, फिर रातों रात गुड़गांव इलाका अलवर पहुंचे और आप शहीद हो गए। वहां आपकी मजार मुबारक आज भी जलवा अफरोज है। आपके दो साहिबजादे इनाम रसूल जाफरी, अताए रसूल जाफरी फिरंगियों के हमले के वक्त अपने किले में कैद थे, इसलिए बच गए, और तीसरे साहिबजादे फिदाई रसूल जाफरी जिनकी उम्र 9 बरस थी, उन्हें एक वफादार हिंदू नौकर लेकिन उनको भागने में कामयाब हुआ और कलकत्ता पहुंचा। रास्ते में हिंदू नौकर की मौत हो जाने पर आप फिदाई रसूल जाफरी उनकी मौत पर बहुत रोए। दोस्तों, ये वो दिन थे जब हम थे। हम का मतलब हा से हिंदू, माँ से मुस्लिम। खैर,
फिर डॉक्टर क्लार्क पॉइंट सिविल हॉस्पिटल कोलकाता में सिविल सर्जन थे। आप उस 9 साल के बच्चे को अपने साथ ले गए और उनकी तालीम और तरबियत के लिए आपने मीर शाकिर अली मीर करम अली को मुंतखब किया। सन 1839 ईस्वी में डॉक्टर क्लार्क पॉइंट दुनिया से रुखसत हो गए और आप लखनऊ चले आए। यहाँ लखनऊ में नसीरुद्दीन हैदर बरखरे इख्तिदार में थे। इनके इसरार पर आपने एक किताब लिखी जिसका नाम मुफीदुल अजसाम था, जो यूनान में आज भी प्रचलित है। फिर आप लखनऊ के बाद मकनपुर शरीफ वापस लौट आए। देखा सब उजड़ा हुआ पड़ा है। सन 1857 ईस्वी में हकीम सैयद फिदाई रसूल जाफरी ने अपने खानदान की कत्लो गारत का बदला लेने के लिए नाना साहब बिठुर के साथ हो लिए और फिरंगियों की पूरी फौज को कानपुर से खदेड़ दिया। जब ह्यूलॉक ने नाना साहेब को नेपाल भेज दिया था तो आप नासिक चले गए, जहां आपने सरकारे बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु के चिल्ले शरीफ में पनाह ली और फकीरों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काया। फिर आप वापस मकनपुर शरीफ तशरीफ ले गए। हजरत बाबा मजनू शाह मलंग का मजार आज भी मकनपुर शरीफ में जलवा अफरोज है और बुद्धू तकिया भी, जहां तमाम शहीदों की मज़ारात मौजूद हैं। प्लासी की जंग से लेकर लगभग 1757 से लेकर 1857 तक मजनू शाह के फकीरों ने जंग आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मौजूदा डायरेक्टर, जिनका नाम आनंद भट्टाचार्य है, इन्होंने 2013 में एक किताब लिखी। इसमें से मैं एक लाइन पढ़ता हूँ। बंगाल से बिहार तक जंग की तहरीर को इन फकीरों ने 50 साल तक जारी रखा और वो कहते हैं इस बगावत पर अंग्रेज अपनी पूरी किताब लिख कर गए हैं, जिसका नाम हिस्ट्री ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा, जिसके राइटर हैं LSS ओमेली ने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 85, 86, 88 पर लिखा है। In 1763, Muslim Fakir revolted under the leadership of Fakir Majnu Shah Madari, and the sannyasi leader Bhavani Pathak was his close associate. After the death of Majnu Shah Madari, his representatives keep this revolt by 1802. और इन मलंगों का हुलिया कुछ ऐसे बयां किया जाता है। इनके सर के बाल लंबे और सर पर काला कपड़ा और गले में मोतियों की माला हुआ करती थी और हाथ में चिमटा हुआ करता था। ये इबादत इलाही में मशगूल रहते थे। 1857 ईस्वी से हिंदुस्तान में कसीर तादाद में मलंगाने इकराम का निज़ाम था, लेकिन अंग्रेज़ राइटर LS ओमेली ने और दीगर अंग्रेज राइटर ने लिखा है कि हमारे रास्ते में सबसे बड़ी बाधा इन्हीं मलंगान ने पैदा की थी और शायद इसी वजह से इनको कसीर तादाद में शहीद कर दिया गया और इन्हीं वजाहत पर इनकी तादाद कम होती चली गई। और फिर एक किताब बदनामे ज़माना, जिसका नाम सबा सनाबिल शरीफ शाया हुई। इस किताब में सिलसिला मदारिया और मलंगान को सुख्त बताया गया और मलंगों के बारे में यहाँ तक कहा गया कि वो गुमराह हैं और ना जाने कितनी कुफरिया अकायद पेश किए गए, जैसे माज़ल्ला हुजूर के वालिदैन जहन्नुमी, ख्वाजा गरीब नमाज का अपने मुरीद को अपना कलमा पढ़वाना, ना जाने कितनी खुरापात और इबारतें पेश की गई। पता ये भी चलता है कि अंग्रेज़ों ने अपनी चाल फरेबी से इसमें रद्द बदल तक किए हैं, लेकिन सद अफसोस उन मुसलमानों का जो बिना सबूत और वजूहात पर सिलसिला मदारिया को सुख्त कहते हैं। समझने वाली बात है, माज़अल्लाह, जब कोई किताब साया हो और उसमें खुरापात हो और अकायद ठीक ना हो
اس کتاب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ اس کتاب کے شائع ہونے سے پہلے مداریہ نسبت حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حاجی ملنگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید سعود سالار غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ہندوستان، پاکستان، میانمار، بنگلہ دیش، سیریا، ملک شام، ایسا کوئی سلسلہ نہیں جس میں مداریہ نسبت حاصل نہیں ہوئی ہو۔ فوری طور پر آپ کسی بھی خانقاہ کے شجرے کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو مداریہ نسبت نظر آئے گی۔ اور اللہ کا شکر ہے آج بھی ہندوستان میں ملنگان اکرام کا نظام جاری اور ساری ہے، جس میں سب سے مقبول نام سردار ملنگان حضرت معصوم علی شاہ مداری کا ہے۔ آپ کی عمر شریف 110 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی عمر میں برکتیں عطا کرے۔ تو دوستو، یہ تھا جنگ آزادی سے لے کر اب تک شاہ برادری کا کردار، جن کو ہم ہندوستان میں سید، شاہ، علوی، فقیر، شاہی، دیوان کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد نے بھارت میں سب سے پہلے جنگ آزادی کا پرچم لہرایا تھا۔ ایسی معلومات پانے کے لیے ہمارے چینل پنجتن پاک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، جس سے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔ دم دار پیڑا۔